Hi students, welcome back to PPBM class. In previous video lecture, I have discussed about the importance of management in the business enterprise. Now in this class, I will discuss about the other concept in the first chapter, that is functions of management, or it is also called as process of management. आपने विद्यार्थिಗಳೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಂದಿನ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. So here each and every organization, whether it may be business organization or non-business organization, wherever the system of management exists in the enterprise, they need to perform 5 functions of management. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 5 ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So here, to achieve an organizational goals and objectives, we required the system of management in the enterprise. ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎನ್ನುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So if there is a system of management exists, it works in a proper way, means we assure that the organizational goals are to be achieved effectively and efficiently, and the organization is going to get the growth and development in a future prospect. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. So therefore a system of management is going to perform major 5 functions. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎನ್ನುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 5 ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. Let us discuss what are those 5 functions of management. So here, when we are analyzing and understanding the functions of management, we call that there are mainly 5 functions or exist. But there are certain management philosophers, certain management gurus. They also gave some of the principles in their observation, in their field of study in the management. Let us know who are the management philosophers, and so in their opinion how many functions of management they have been propounded. For example, in the words of Henry Fayol, so Henry Fayol is popularly known as father of general management. So he has introduced 14 principles to the management, and also he opines that there are mainly 5 functions of management in the view of Henry Fayol. So which are those? Planning,
including forecasting, organizing, commanding, coordinating, and controlling. So these are the 5 functions in the view of Henry Fayol. So and one more management philosopher or greatest businessmen, Gulick and Urvik. So in their opinion, so they have described the functions of management as PODSCORB. So by using this keyword, they have explained about the functions of management. So that is planning, organizing, directing, staffing, coordinating, reporting, and budgeting. So these are the functions which are to be opined by Gulick and Urvik. So the third management philosopher like R.C. Davies. In the view of R.C. Davies, there are mainly 3 functions of management. Those are planning, motivating, and controlling. And one more, that is in the words of Kunz and O'Donnell, so they are also called as management philosophers. So in the words of Kunz and O'Donnell, so they defines there are mainly 5 functions of management. Those are planning, organizing, staffing, directing, and controlling. So then last but not least, in the words of George R. Terry, so they defines mainly 4 functions of management are there. Those are planning, organizing, activating, and controlling. So when we look the opinion of all these 5 management philosophers, in their opinion, so we can easy to identify there are mainly 3 to 8 functions, right? There are mainly 3 to 8 functions that are to be performed by the system of management. So but when we understood all these functions of management, so when we analyze all these management functions, there are certain functions looks similar. The activities are grouped up very similarly under one function. So therefore, universally accepted management functions are only 5. Those are planning, organizing, staffing, directing, and controlling. So these are all the 5 functions of management that we are going to apply in the system of management. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಲವಾರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೆನ್ರಿ ಫಯೋಲ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪಿತಾಮಹ ಹೆನ್ರಿ ಫಯೋಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮುನ್ನಂದಾಜು, ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ, ಆಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಧುರೀಣತ್ವವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುವುದು, ಅದರ ಜೊತೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ. ಈ 5 ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೆನ್ರಿ ಫಯೋಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಗುಲಿಕ್ ಮತ್ತು
ಎನ್ನುವಂತಹ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ, ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ, ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಮನ್ವಯ, ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಿಕೆ, ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಿಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಊರ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಗುಲೇಕ್ ರವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್.ಸಿ. ಡೇವಿಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ, ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಿಕೆ, ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ ಈ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಓಡೋನೆಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 5 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ, ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಜಾರ್ಜ್ ಆರ್. ಟೆರ್ರಿ ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 4 ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ, ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಿಕೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ. ಸೊ ಈ 4 ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 3 ರಿಂದ 8 ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಶ. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 5 ರೀತಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ. ಈ 5 ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. So how many functions are there? There are mainly 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು? ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 5 ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ, ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ. So in PUC you learn about this concept, but you might have gone with the opinion of different management philosophers, their opinion regarding about the functions of management. So like this, it is an additional concept that you will go to learn in the degree. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ರ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು 5 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ರ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋತೀರ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ the functions of management one by one. So first is planning. So what is planning? Planning means deciding in advance what is to be done in future. So it is a general meaning, but the planning may be defined as deciding in advance what is to be done, when it is to be done,
how it is to be done, by whom the work is to be done, and it bridges the gap between where we are at present and it connect to the future course of action of the organization. So therefore, in planning, so we are going to decide what is to be done in future. So generally, the planning is done by top level managerial executives. What they are going to do in the planning function? So they are going to set the objectives, plans and policies of an organization. So it is the primary function of management. So where the planning function is called thinking function of management. It requires the conceptual skill to foresee the future activity. So therefore, planning means deciding about the future. So we are setting the organizational goals and objectives, and we are determining the plans and policies regarding about future course of action. So therefore, the planning is referred as primary function of management, thinking function of management. So with the help of planning only, all other functions are to be activated. So this is about the brief explanation of planning. ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ. ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉನ್ನತ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು, ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಅಂದಾಜಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಈ ಒಂದು ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಒಂದು ವಿವೇಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಸೆಟ್ ದ ಪ್ಲಾನ್, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯ ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ. ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ the various individuals in the organization, where it creates superior and a subordinated relationship. According to that, it establishes the authority and responsibility relationship, and also the organizing function does combine the four ends which are required to achieve the plan. So four ends means men, money, material and machinery. So by combining all these resources, it ensures about the achievement of organizational goals. Those are activities which are involved in the function of organizing. ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಅಂದ್ರೆ 4M ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಮನಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಮಟೀರಿಯಲ್, ಕಚ್ಚಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಧೀನ ನೌಕರರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಾರು ಯಾರಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು, ಕೆಲಸದ ವರದಿಯನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯ. So then third comes, that is staffing. Staffing is concerned with employment of human resource. So you can use any kind of advanced technology. So there is a requirement of human resource. Without the human resource, we cannot able to perform the work, and we cannot able to achieve the organizational goals. Therefore, in this function, the HR manager is going to prepare a recruiting policy, selecting the employee, providing training and development to the employees, and provides the compensation and motivates the employees also to work much betterly for achieving the plan of the enterprise. Therefore, the staffing function completely deals with human resource, recruiting, selecting, placement and orientation, training and development, all these activities which comes under staffing function. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂದ್ರೆ ನೌಕರರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ನೌಕರರನ್ನ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ನೌಕರರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಯಾವುದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೌಕರರ ಒಂದು ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೌಕರರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So once you selected the employee, then you need to go for directing function. So directing means it is a process of guiding, motivating, instructing and supervising the workers and employees whether they are working as per our instruction or not. So where the directing function guides, motivates, supervises and instruct the employees to work betterly for attainment of organizational goals. So therefore the directing is referred as interpersonal activity of the manager. ನೌಕರನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು, ಕೆಲಸವನ್ನ ಹೇಳುವುದು, ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪಡೆದು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್.
Keep remember that. So here, planning and controlling are called two phases of the management. How a coin have two faces, head and tail. So that coin is valid in the market, right? So like that, management have two phases. One is planning, then second is controlling. So controlling is comparing the actual performance with the predetermined standards, identifying the deviations and taking corrective actions. It ensures that according to the plan, all the work has been performed or not. It compares and verifies the deviations in achieving the goals of enterprise. This is about the last function, controlling function. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯನ್ನ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಎರಡು ಮುಖ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ ನಾವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹುಡುಕುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. So when you look about this diagram, so all the five functions are interdependent. ಈ ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 5 ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. So how? I will explain. So like planning, so is also related with staffing. So where the staffing is also related with controlling. So the controlling also comes with organizing. Organizing is also related with directing, and directing is also going to related with planning. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 5 ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಪುನಃ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರೊಟೇಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅಂದ್ರೆ ಸದಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಸದಾ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. So this is all about the functions of management. I think video become lengthy, but in single video I have explained the complete aspect of management functions. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂದಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದೇ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಡು ವಾಚ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ಸ್. ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ PDF ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.